So we have started the fresh chapter yesterday, and that fresh chapter we have started is a consideration. Up to the point we have discussed about consideration is that consideration stands for something in written. Okay, this word is taken from the Latin word which means quid pro quo. If I am doing something for you and in return what you are giving me, that is considered as a consideration. Okay, if I am giving you my car and you are paying me 2 lakh rupees, that 2 lakh rupees is a quid pro quo, that is consideration for me, and the car is a consideration for you. Okay, so that was quid pro quo. Then we went to section 2D's definition of a consideration. That is when at the desire of the promiser, promiserच्या सांगण्यावरनं, promisee or any another person has done or abstained from doing, past consideration, does or abstains from doing, present consideration, promises to do or abstain from doing, future consideration. Such act, abstinence or a promise is called as a consideration. Okay, so in the three part, okay, when at the desire of the promiser, promisee or any another person has done or abstained from doing, past consideration, does or abstains from doing, present consideration, and promises to do or abstain from doing, future consideration. Abstinence or a promise is considered as a kai considered karta आपण सांगितलं तर we considered as a consideration to that particular act. Now we already discussed the definition of Thomas versus Thomas, also Curie versus Misa also. We have discussed that the consideration may be an act, consideration may be abstinence or a forbearance not to do something, or consideration may be in the format of a written promise. Then the consideration may be past consideration done, or abstain from doing, present consideration does or abstains from doing, future consideration promises to do or abstain from doing. That is kinds of consideration. Then we have discussed that law did not give any value to the statements which are made gratuitously voluntarily, which are rashly without any due deliberation. It looks with a disfavor on the promise, just something for nothing असतात. आपण समोरच्याकडून काहीतरी घेतो पण त्याला रिटर्न मध्ये काही देत नाही, अशा प्रॉमिसेसला लॉ कुठल्याही पद्धतीचा व्हॅल्यू देत नाही तिथं. मग लॉ फक्त त्याच प्रॉमिसेसना व्हॅल्यू देतो ज्याला काय सांगतात कन्सिडरेशन आहे. पण हे कन्सिडरेशन व्हॅलिड होण्यासाठी आपल्याला काही इसेन्शियल एलिमेंट्सची गरज आहे. ओके, लेट्स हॅव अ लुक ओव्हर दॅट पर्टिक्युलर इसेन्शियल एलिमेंट्स येतात. नंबर 1 इसेन्शियल एलिमेंट काय बघा तिथं. तर नंबर 1 essential element to become a valid consideration or fresh point, that is consideration must move at the desire of the promiser. सांगितलेलं आपण म्हणूनच डेफिनेशन खूप क्लिअरली बघितलेली. ओके, सपोज मी व्हॉलंटरी त्या लहान मुलाला गाडी खाली येण्यापासून वाचवलं तर मी त्याचे पैसे मागू शकते का? नाही, कारण त्याच्या पॅरेंट्सनी मला तसं सांगितलेलं नव्हतं. माझ्या नेबरच्या घराला आग लागली आणि मी व्हॉलंटरी पळत जाऊन त्यांच्या घराला आगीपासून वाचवलं, तरी पण मी त्याचे पैसे मागू शकते का किंवा कुठलेही कन्सिडरेशन मागू शकते का? नाही, कारण मी जे काही केले ते माझ्या इच्छेने केलेलं, त्यांच्या सांगण्यावरने केलेलं नाहीये. त्यामुळे कन्सिडरेशन तुम्ही तेव्हाच मागू शकता जेव्हा त्या ऍक्ट तुम्ही समोरच्या सांगण्यावरने केलेला. कन्सिडरेशन मस्ट मूव ऍट द डिझायर ऑफ द प्रॉमिसर. when you do something by your own will, then that can be considered as a valid consideration. Okay, an act which create the consideration must have been done at the desire of the promiser. कोणाच्या सांगण्याने केले पाहिजे? प्रॉमिसरच्या. If it is done at the request of third party, it will not be a good consideration. Even पुन्हा तिसऱ्या माणसाच्या सांगण्यावरने केलं तरी तुम्ही valid consideration काय होणार नाही, क्रिएट तिथं होणार नाहीये. ओके, बघा एक्झाम्पल, ए सेल्स बीज गुड्स फ्रॉम द फायर. ए बीच्या गुड्सला काय करतोय तर आगीपासून वाचवतोय विदाउट बिंग आस्क्ड टू डू सो. त्या समोरच्याने त्याला सांगितलेलं नव्हतं तरी पण तर त्याचे पैसे मागू शकतो का? तर नाही, कारण त्याने ऍक्ट कसं केलेलं सांगा, व्हॉलंटरी. हे कॅनॉट डिमांड द पेमेंट फॉर हिज सर्व्हिस. पण इंडियामध्ये कन्सिडरेशन येताना कुणाकडून पण येऊ शकतो. कन्सिडरेशन मे मूव्ह फ्रॉम द प्रॉमिसी
or any other person. येताना ते प्रॉमिसी कडून पण येऊ शकतं किंवा अदर पर्सन कडून पण येऊ शकतं. पण इंग्लंडमध्ये इथं परत येताना ते कंपल्सरी कुणाकडून मिळायला पाहिजे तर प्रॉमिसी कडनंच यायला पाहिजे. आपल्या भारतात ते प्रॉमिसी कडून आलं तरी चालतंय किंवा अदर पर्सन कडून आलं तरी चालतंय. केस लॉ रामय्या वर्सेस चिन्नय्याची जी केस आहे ते आपल्याला केस इथं काय करायचं तर मेन्शन करायचं. इंडियन लॉ बघा. Under the Indian law, consideration may move from the promisee or any other person. इंडियन लॉ खाली कन्सिडरेशन कुणाकडून येऊ शकतं सांगा? प्रॉमिसी कडून पण येऊ शकते किंवा एनी अनदर पर्सन. म्हणजे इव्हन कन्सिडरेशन येताना स्ट्रेंजर कडून पण येऊ शकते. फेमस केस लॉ कुठली सांगा? चिन्नय्या वर्सेस रामय्या. ती ओल्ड लेडीची केस. मुलीला ती प्रॉपर्टी देते आणि प्रॉमिस घेते मुलीकडनं की सर्टन अमाऊंट ती आंटीला जे ॲन्युटी काय करेल तर देईल तिथं. बघा फॅक्ट केसचे. An old lady, by way of a gift, gave certain property to her daughter D. Okay. Now, old lady's direction was that D should pay a certain sum of money annually. Annually, काही amount काय करायचं तर पे करायची होती. Same day, D entered into agreement with the P to pay her agreed amount. ती मुलगी अग्री करते, ओके, आय एम रेडी टू पे टू द आंटी. पण नंतर आफ्टरवर्ड डिनाय करते. काय बोलून डिनाय करते सांगा? की बाबा मला आंटीकडून काहीच येत नाहीये, तर agreement without consideration is a void. So I'm not bound to give anything to the auntie. Afterward, D refused to pay the amount to the DP on the ground that no consideration had moved from the P to D. Judgment काय आलं बघा? It was held that P was entitled to maintain the suit as the consideration had moved from the old lady to the daughter D. जरी आंटीकडनं आलेलं नसलं तरी आईकडनं त्या लेडीला मुलीला कन्सिडरेशन आलेलं आहे, त्यामुळे द डॉटर इज बाउंड टू गिव्ह द अमाऊंट टू द आंटी. पण इंग्लंडमध्ये नाही चालत. इंग्लंडमध्ये तुम्हाला येताना सुद्धा कन्सिडरेशन प्रॉमिसी कडूनच यायला पाहिजे. त्यांच्याकडे असं स्ट्रेंजर कोण कुणासाठी करतंय की आणि असं एकानं दुसऱ्यासाठी करण्यासाठी प्रॉमिस केलं तर त्याला बाइंडिंगनेस नाहीये. अंडर द इंग्लिश लॉ कन्सिडरेशन मस्ट मूव ओनली फ्रॉम द प्रॉमिसी. एनी अनदर पर्सन चालणार नाही त्यांच्याकडे. देन तर छोटंसं पॉइंट आपण तिन्हीचे एक्झाम्पल बघितलेले आहेत. कन्सिडरेशन मे बी ऍक्ट असू शकेल. यू कॅन गिव्ह एन एक्झाम्पल्स ऑल्सो. फॉर एक्झाम्पल असं करून खाली एक्झाम्पल्स पण देऊ शकता. ओके. A sold his car to the B and B paid ₹2,000. This is काय झालं सांगा? ऍक्ट. किंवा कन्सिडरेशन कुठल्या फॉर्म मध्ये असू शकते सांगा? ऑब्स्टिनन्स. ऑब्स्टिनन्स, डोंट लिव्ह माय जॉब, आय विल पे यू एक्स्ट्रा मनी. दॅट इज ऑब्स्टिनन्स झाला. फॉरबिरन्स, माझ्यावरती सूट नको फाईल करू, मी तुझे पैसे तुला देईन. फॉरबियर, दॅट इज सूट नको फाईल करू. रिटर्न प्रॉमिस, I will give you my car and he promised to pay me ₹5,000. तिथे काय आलं सांगा तर फॉरबिरन्स आलं. त्यामुळे कन्सिडरेशन कसं असू शकते सांगा? द कन्सिडरेशन मे बी इन अ डिफरंट फॉर्म. ओके. इट मे बी consideration may be forbearance to sue. Consideration may be a compromise to a disputed claim. किंवा consideration may be in the form of a composition with the creditor. तर हे 2 पॉइंट तुम्हाला नवीन आले. ह्या 2 पॉइंटचे एक्झाम्पल सांगते. फॉरबिरन्स टू हे सू हे तुम्हाला माहितीये की माझ्यावरती सूट फाईल करू नका, मी तुमचे पैसे तुम्हाला परत देईल. दॅट इज फॉरबिरन्स टू सू. पण हे पॉइंट बघा, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते, शायद तुम्हाला पण माहिती असेल, नाही असं नाहीये. सपोज मिस्टर ए इज and this A has taken a loan from the bank of ₹3 lakh. एका बँकेकडनं काय घेतलेलं सांगा? एक 3 लाख रुपयाचं लोन घेतलेलं. ओके. आता ते लोन झालंय ड्यू. बरेच दिवस झाले ना, इन्स्टॉलमेंट पण पे केलं नाही, इंटरेस्ट पण पे केलं नाही. आता बँक ह्याच्यावरती कोर्टात काय करणार आहे सांगा तर सूट फाईल करणार आहे. पण बँकेला पण माहिती आहे कोर्टात सूट फाईल करायचं म्हणजे 10 वर्ष कोर्टात वेस्ट घालवायचे. मग बँक कॉम्प्रोमाइज साठी ऑफर करते. कुणाला? बँक इज ऑफरिंग ए फॉर कॉम्प्रोमाइज की बाबा तुझं लोन व्याजासहित आता वाढत जाऊन 4.5 लाख रुपये झालेला. बिकॉज फ्रॉम लास्ट इयर यू आर नॉट पेड एनी इंटरेस्ट ओव्हर इट. सो तुझं लोन जवळजवळ वाढत जाऊन काय झालेलं तर 4.5 लाख रुपयाच्या आसपास झाले. चल कॉम्प्रोमाइज करूया, तू 3 लाख रुपये भर, वन टाइम सेटलमेंट करून घेऊया, तुला आम्ही 1.5 लाख रुपये वरचं व्याज माफ करतो. बँकेचा फायदा काय सांगा? 10 वर्षाने निकाल लागल्यावर जेव्हा त्याला 4.5 लाख रुपये ऑर्डर होईल, पण ह्या 3 लाखाच्या त्या 10 वर्षामध्ये तिकडे 8-9 लाख रुपये होतील ना, आणि परत कोर्टाचं टेन्शन नाही, वकिलांची फी नाही. त्यामुळे बँक ऑल्सो प्रेफर टू गो फॉर अ कॉम्प्रोमाइज. मग लॉ काय म्हणते, हे कॉम्प्रोमाइज सुद्धा एक प्रकारचं कन्सिडरेशनच आहे. आणि एचा काय फायदा झाला सांगा? 1.5 लाख रुपये त्याची माफ झाली तिथे. ओके. सो कॉम्प्रोमाइज ऑफ द डिस्प्युटेड क्लेम किंवा कंपोजिशन विथ द क्रेडिटर म्हणजे वन अँड सेम थिंग आहे.
ते सुद्धा एक प्रकारचं काय सांगा तर कन्सिडरेशनच आहे. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट कन्सिडरेशन नीड नॉट बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ मनी. कन्सिडरेशन मे बी इन दिस ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स ऑल्सो. हा देन हा पण पुढचा पॉईंट गेलेलाच आहे बघा आपल्याला. कन्सिडरेशन कसं असू शकेल सांगा पास्ट प्रेझेंट फ्युचर. नंबर 1 पास्ट कन्सिडरेशन has done or abstained from doing. When consideration by party for the present promise was given in the past, तर it's called as a past consideration. इथे पण इंडियन लॉ आणि इंग्लिश लॉ वेगळा करतोय काय. इंग्लंड मध्ये पास्ट कन्सिडरेशन इज नो कन्सिडरेशन. जे झालेलं आहे त्याला ते काय व्हॅल्यू देत नाहीत. पण इंडियामध्ये पास्ट कन्सिडरेशन इज अ गुड कन्सिडरेशन. बघा इंडियन लॉ इन इंडिया पास्ट कन्सिडरेशन इज अ गुड कन्सिडरेशन आणि इंग्लिश लॉ मध्ये पास्ट कन्सिडरेशन इज कन्सिडर्ड एज अ नो कन्सिडरेशन म्हणून कन्सिडर केले जाते तिथं. प्रेझेंट कन्सिडरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड कॅश काउंटर ट्रान्झॅक्शन सगळे प्रेझेंट कन्सिडरेशनचे असतात. व्हेन कन्सिडरेशन इज गिवन विथ द प्रॉमिस इट सेड प्रेझेंट. इन अ कॅश सेल कन्सिडरेशन काय असतं सांगा तर प्रेझेंट. तुम्ही आमच्या शॉपमध्ये आला दुकानात पैसे दिला मी लगेच माल दिला. कन्सिडरेशन दोघांना पण कसं सांगा तर कॅश कन्सिडरेशन आहे म्हणजेच प्रेझेंट कन्सिडरेशन आहे तिथं. फ्युचर प्रॉमिसेस टू डू. When consideration from one party to the other is to be passed subsequent to the making of contract. Contract आत्ता करून ठेवलंय. मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं मी सूट फाईल करणार नाही. तुम्ही प्रॉमिस केलं की माझे पैसे परत द्याल. पण अजून दोघांनी आपलं काम केलेलं नाहीये. कन्सिडरेशन कॉन्ट्रॅक्टच्या नंतर निर्माण होणार आहे. कन्सिडरेशन इज कन्सिडर्ड एज अ फ्युचर कन्सिडरेशन. Now, did you remember that example of the photographer friend I have given you? Market rate of the photocopies is 10 rupees per copy. And we promised to our photographer friend to pay rupees 5 per copy. And he didn't come for the party. Remember me काय सांगितलेलं? Can we take action over our friend? Friend photographer वर आपण ऍक्शन घेऊ शकतो का आपल्या त्या? नो मॅम. No. अरे कुठले एक्झाम्पल फ्री नाही बोलवलं आपण त्याला कमी पैसे घेऊ शकतो. घेऊ शकतो आपण. आपण 2 अलग अलग एक्झाम्पल बघितलेले लक्षात असेल तर. आपण त्याला फ्री बोलवलं तर आपण ऍक्शन नाही घेऊ शकत कारण अग्रीमेंट विदाउट कन्सिडरेशन इज अ वॉइड. पण आपण ते कमी पैसे फ्रेंड आहे ना त्यामुळे थोडस त्याच्याकडनं आपण कन्सेशन घेतलं आणि तो नाही आला तर आपण ऍक्शन घेऊ शकतो. कारण लॉ काय सांगतो माहिती आहे तेव्हाही तुम्हाला सांगितलेलं की कन्सिडरेशन नीड नॉट बी ॲडिक्वेट. कन्सिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ द इक्वल व्हॅल्यू ऑफ द मार्केट व्हॅल्यू. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज दॅट consideration must have some value in the eye of a law. लॉ त्याला व्हॅल्युएबल कन्सिडर करताना इनफ आहे. 100 रुपयाची वस्तू 100 रुपयाला दिली तरच कन्सिडरेशन आहे असं काही गरजेचं नाहीये. 100 ची वस्तू 80 ला दिली तरी पण व्हॅलिड कन्सिडरेशन आहे. त्यामुळे कन्सिडरेशन नीड नॉट बी ॲडिक्वेट. नीड नॉट बी ॲडिक्वेट म्हणजेच कन्सिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ द मार्केट व्हॅल्यू. ओके लक्षात घ्या. as seen above consideration is something in return. The something in return here we come need not be equal to the value of something in given. जेवढं दिलंय त्या प्रपोर्शन मध्येच मिळायला पाहिजे असं काही गरजेचं नाहीये. मिळायला पाहिजे काही ना काहीतरी रिटर्न मध्ये बाइंडिंगनेस साठी ते आवश्यक आहे. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कन्सिडरेशन. दो कन्सिडरेशन नीड नॉट बी ॲडिक्वेट अकॉर्डिंग टू Anson, consideration must be of some value in the eye of a law. Anson नुसार काय असं सांगा तर कन्सिडरेशन काय पाहिजे तर it should have some value in the eye of a law. पण कन्सिडरेशन must be नीड नॉट बी ॲडिक्वेट. ॲडिक्वेट असायला पाहिजे असं गरजेचं नाही. आणि ॲडिक्वेटचा अर्थ काय घ्यायचा मार्केट व्हॅल्यू किंवा जेवढं दिलंय त्याच्या प्रपोर्शन मध्येच रिटर्न यायला पाहिजे तेवढं 100% असं काय आवश्यक नाहीये. बघा काय डाऊट आहे काय लक्षात आला काय पॉईंट. कन्सिडरेशन नीड नॉट बी ॲडिक्वेट. नेक्स्ट वन बघा इट मस्ट बी रिअल अँड नॉट इल्युजरी. कन्सिडरेशन कसं पाहिजे सांगा रिअल पाहिजे. कन्सिडरेशन कसं नको आहे तर इल्युजरी म्हणजे काल्पनिक नको आहे कन्सिडरेशन. म्हणजे लक्षात आहे तुम्हाला टू पुट अ लाईफ इन टू द डेड वाईफ. हे कन्सिडरेशन कसं होतं सांगा इल्युजरी आहे ना कारण मेलेल्या माणसाला जिवंत करता येते काय तर नाही करतायत. त्यामुळे ते कन्सिडरेशन कसं सांगा तर इल्युजरी कन्सिडरेशन आहे. ऑल्दो कन्सिडरेशन नीड नॉट बी ॲडिक्वेट इट मस्ट बी कसं पाहिजे रिअल पाहिजे. कन्सिडरेशन कसं पाहिजे रिअल कसं पाहिजे कॉम्पिटंट ऑफ सम व्हॅल्यू इन द आय ऑफ अ लॉ. कन्सिडरेशनला काहीतरी लॉच्या लँग्वेज मध्ये व्हॅल्यू असायला पाहिजे. ॲडिक्वेटची गरज नाहीये आपल्याला. पण ते रिअल पाहिजे इल्युजरी नको. म्हणजे सोप्या साध्या भाषेमध्ये ना कन्सिडरेशन हे इम्पॉसिबल नको. कन्सिडरेशन कसं नको सांगा तर इम्पॉसिबल नको. फॉर एक्झाम्पल बघा ए प्रॉमिसेस टू पुट अ लाईफ इन टू द बीज डेड वाईफ. हे शक्य आहे का फिजिकली सांगा की मेलेल्या माणसाला जिवंत करता येईल नाही करता येणार ना. डेड वाईफ
शुड बी पे हिम ₹500 आणि इन रिटर्न बी ने किती रुपये द्यायचे त्याला 500 रुपये. A's promise is a physically impossible of performance. A's promise काय सांगा तर physically impossible आहे तिथं परफॉर्म करायला. हा देन बघा सेकंड एक केस लॉ टाकलेली आहे. हा जमली तर लिहा, नाही जमलं तर काय प्रॉब्लेम नाही. हॉल वर्सेस कॅझनो काय फेमस केस लॉ नाहीये, नाही लक्षात ठेवलं तरी चालतंय. A charter party contain a clause that a particular ship could sail on a specified day. एक कॉन्ट्रॅक्ट केलं की एक पर्टिक्युलर शिप एका पर्टिक्युलर तारखेला काय होईल तर सेल SAIL सेल म्हणजे ना ते जहाज जाणे, हा असं प्रवासाला निघणे असं. दिस डेट हॅड ऑलरेडी एक्सपायर्ड when the contract is the म्हणजे ना सोपं साधं एक्झाम्पल सांगू तुम्हाला ह्या कॉन्ट्रॅक्टचं. हा की मी आणि हर्षदा आज कॉन्ट्रॅक्ट करतोय की मी त्यांना 12 ऑगस्ट 2020 ला माल देणार आहे. आता 12 ऑगस्ट 2020 ला माल देणं शक्य आहे का हर्षदाला? नाहीये, कारण डेट ऑलरेडी काय झाले सांगा तर उलटून गेलेली आहे तिथं. हा त्यामुळं चार्टर पार्टी कंटेन द क्लॉज दॅट अ पर्टिक्युलर शिप वुड सेल ऑन अ स्पेसिफाईड डे आणि तो डेट ऑलरेडी निघून गेलेला आहे. दिस डेट हॅड ऑलरेडी एक्सपायर्ड व्हेन द कॉन्ट्रॅक्ट वॉज एंटर्ड इनटू. कन्सिडरेशन काय सांगा फिजिकली इम्पॉसिबल आहे तिथं. हा लिगल इम्पॉसिबिलिटी बघा आता पुढे काय लिहिलं आहे. लिगल इम्पॉसिबिलिटी म्हणजे जी गोष्ट कायदेशीर दृष्ट्या अशक्य आहे. हा A was ₹100 to the B. A B चे 100 रुपये देणे लागतात. हा he promises to pay 20 to the C, the servant of the B. A काय म्हणतोय की मी B च्या सर्वंटला C ला 20 रुपये देतो. हा आणि त्याच्या बदल्यात तो सर्वंट A ला प्रॉमिस करतोय की मी तुला लोन मधनं डिस्चार्ज करतो. आता लोन कुणाकडनं घेतलंय सांगा? B कडनं. हा मग डिस्चार्ज C देऊ शकतोय? लिगली असं शक्य आहे काय की मी लोन घेतलेल्या प्रशालीकडनं आणि मला डिस्चार्ज विश्वा देतात, असं होऊ शकते काय? नाही, असं नाही होऊ शकत. हा ज्याच्याकडनं आपण लोन घेतलेलं आहे तोच काय करू शकतो सांगा? डिस्चार्ज देऊ शकतो ना आपल्याला तिथं. हा त्यामुळे हे लिगली इम्पॉसिबल आहे. दिस इज लिगली इम्पॉसिबल बिकॉज सी कॅनॉट गिव्ह द डिस्चार्ज फॉर अ डेट ड्यू टू द ए हिज मास्टर. हा हे डिस्चार्ज कोण नाही देऊ शकत सांगा तिथं? तर सी, कारण लोन कुणाकडनं घेतलेला? बी कडनं. त्यामुळे डिस्चार्ज पण फक्त कोण देऊ शकते सांगा तर बीच फक्त डिस्चार्ज देऊ शकतो तिथं. ओके, सो व्हॉट द पॉइंट? दोन प्रकारची इम्पॉसिबिलिटी. एक कुठली सांगा? फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी. खूप सोपे सोपे एक्झाम्पल्स आहेत त्याला. हा नंबर 1 एक्झाम्पल कुठलं होतं सांगा? डेड वाईफ वाला. हा आणि दुसरं एक्झाम्पल कुठलं टाकायचं सांगा आपल्याला तर ऑलरेडी होऊन गेलेल्या डेटला हा तुम्ही काय करायला लागला तिथं? आज कॉन्ट्रॅक्ट करताय की 12 ऑगस्ट साठी माल देतो म्हणून, की 12 ऑगस्टची तारीख ऑलरेडी गेलेली आहे आणि लिगल इम्पॉसिबिलिटी लोन ज्याच्याकडनं घेतलेला आहे तो सोडून दुसरं काय करायला लागला तिथं? डिस्चार्ज द्यायला लागला. तर ते शक्य आहे तिथं? तर इम्पॉसिबल आहे. परत कन्सिडरेशन अनसर्टन आहे. तुम्हाला आठवतं आपल्या कॉन्ट्रॅक्टच्या टर्म्स कशा पाहिजेत सांगा? वेग नको. कॉन्ट्रॅक्टच्या टर्म्स कशा पाहिजेत? सर्टन पाहिजेत, स्पेसिफिक पाहिजेत, क्लिअर पाहिजेत तिथं. हा त्यामुळे अनसर्टन कन्सिडरेशन असेल तरी पण अग्रीमेंट व्हॅलिड होत नाही. त्यामुळे ना मला जमेल तेवढं, मला जमेल तसं ह्या सगळ्याला काय व्हॅल्यू नाही आहे तिथं. ओके. हा so you should be very specific about the things. A engages B for doing a certain work and B promises to pay a reasonable sum. बघा जॉबला ठेवतो तो त्याला आणि त्याला काय सांगतो जॉबला ठेवल्यानंतर की मला जमेल तेवढं दे. आता ह्या जमेल तेवढ्याचा अर्थ काय असेल सांगा? आज मला काहीच काम नाही मिळालं मग मी तुला 5 रुपये देतो. मग आता 5 रुपयात ह्याचं पोट भरणार आहे काय तिथं? त्यामुळे हे जमेल तेवढं, जमेल तसं ह्या सगळ्याला लॉ कुठलेही लिगल व्हॅल्यू देत नाही. सो रिझनेबल सम ह्याला अनसर्टनिटी आहे कन्सिडरेशनला. there is no recognized method of ascertaining the reasonable remuneration because how we can count that reasonable remuneration na? So the promise is unenforceable. का unenforceable आहे सांगा? कारण ते अनसर्टन आहे त्यामुळे अनएन्फोर्सेबल आहे तिथं. ओके, सो कसं बघा लिगली इम्पॉसिबल कन्सिडरेशन नको, फिजिकली इम्पॉसिबल कन्सिडरेशन नको, हा अनसर्टन कन्सिडरेशन नको आणि इल्युजरी कन्सिडरेशन नको. हा इल्युजरी म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला सांगा? काल्पनिक. ही केस कट करायची का आपल्याला? हा पॉइंट आपण रद्द करतोय आणि इन्स्टेड परत तिथं आपण कुठली केस लिहिणार सांगा? इल्युजरी कन्सिडरेशनला हा ए अग्रीज पुट लाईफ इनटू द डेड वाईफ ऑफ अ बी. तो जो पॉइंट आहे वरती दिलेले एक्झाम्पल तेच एक्झाम्पल इथे काय करायचं तर वरचं टाकून द्यायचं. हे एक्झाम्पल कट करायचं तिथं. हा सो गॉट द पॉइंट.
कन्सिडरेशन कसं पाहिजे सांगा आपल्याला. कन्सिडरेशन मस्ट बी रियल, इट शुड नॉट बी इल्युजरी, इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, इट शुड नॉट बी फिजिकली इम्पॉसिबल, इट शुड नॉट बी लिगली इम्पॉसिबल. हा असं कन्सिडरेशन असणं आवश्यक आहे तिथं. ओके. हा देन नेक्स्ट वन पॉइंट बघा. इट मस्ट बी समथिंग which a promisor is not already bound to do. Consideration असं असावं जे करायला प्रॉमिसर ऑलरेडी बाउंड नाही आहे. हा म्हणजे बघा तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते काय. सपोज आय हॅव टेकन अ प्रॉपर्टी. मी प्रॉपर्टी काय केलं सांगा, परचेस केले काय. हा आय हॅव परचेस द प्रॉपर्टी लिगली. मी प्रॉपर लॉफुल मार्गाने प्रॉपर्टी काय केले, परचेस केले. हा मग आता प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिसला जाऊन रजिस्ट्रेशन करून घेऊन सगळे डॉक्युमेंट्स क्लिअर करून प्रॉपर्टी व्यवस्थित परचेस केलेली आहे. हा मग आता बघा जेवढं तुम्हाला लॉचं नॉलेज टिल द टाइम आहे तेवढं नॉलेजवरनं तुम्हाला हे माहिती असेल की आता ते डॉक्युमेंट सॅलरी वगैरे सबमिट केला की जो तलाठी असतो की नाही, तलाठी ऑफिस तुम्हाला माहिती असेल त्याची ड्युटी असते बघा तलाठीची. हा काय ड्युटी असते तलाठीची सांगा, की त्यांना आपलं नाव प्रॉपर्टीच्या 712 एक्स्ट्रॅक्टला लावायला पाहिजे. 712 extract ऐकून माहिती आहे, सातबारा उतारा. हा when you purchase the property is the duty of the talaki. Ha it is the duty of the officer to enter your name in the owner clause of the 712 extract of that particular property. हा आता ना खरं तुम्हाला माहिती आहे की लोक लवकर नाव लावून घेत नाहीत. हा मग सपोज पटकन नाव लावून घ्यावं म्हणून की नाही तुम्ही त्या तलाट्याला सांगितलं 1000 रुपये देतो साहेब, माझं नाव काय करायचं लावून घ्या. हा मग आता मला सांगा काय, त्याला तुमचं नाव लावून घेतलं तलाठी ऑन द प्रॉमिस ऑफ 1000 रुपीज विच यू हॅव मेड टू हिम टू बी पेड. हा त्याला तुमचं नाव एंटर करून घेतलं, पटापट लवकर काम केलं तुमचं. हा आणि नाव ही आजतक 1000 रुपीज टू यू अँड यू डिनाइड टू पे 1000 रुपीज टू यू. मी 1000 रुपये त्याला द्यायला डिनाय केलं तर काय तो कोर्टात जाऊन ते पैसे रिकव्हर करू शकतो का? नाही करू शकत. करू शकतो मला कळलं. नाही करू शकत. नाही करू शकत. हा रिझन सांगू शकताय? इल्लीगल आहे ना ते. इल्लीगल आहे. आणखीन थोडस स्पेसिफाय शब्दात सांगू शकताय? आपल्या पॉइंटचं आपलं हेडिंग काय आहे बघा. तिथंच कारण आलेलं आहे. पॉइंटचं जे हेडिंग आहे त्या हेडिंग मध्येच कारण आहे. तलाठीची ऑलरेडी ड्युटी आहे ना सातबाराला नाव लावणं. सातबाराला नाव लावण्यासाठी त्याला सरकारकडनं पैसे मिळतात की नाही त्यांना, त्यांच्या जॉबचं जे काही सॅलरीज आहेत ते सॅलरी त्यांना त्यासाठी तर मिळतं ना, त्यांचं ते रेकॉर्ड मेंटेन ठेवणं त्यासाठी तर त्यांना तिथं बसवलेलं आहे. त्यामुळे ही जो ऑलरेडी बाउंड टू डू ते ऍक्ट करायला ते काय सांगा ऑलरेडी बाउंड आहे आणि त्यासाठी तुम्ही परत त्यांना 1000 रुपये द्यायला प्रॉमिस करताय. मग ते 1000 रुपये प्रॉमिस म्हणजे मग आता निलेशच्या भाषेत इल्लीगल आहे. इल्लीगल आहे का? कारण ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू. ही लाच आहे. हे इल्लीगल ग्रॅटिफिकेशन आहे. हा यू आर ऑफरिंग हिम एक्स्ट्रा मोर दॅन व्हॉट ही इज डुईंग फॉर यू. हा कारण ऑलरेडी जे तो तुमच्यासाठी करतायत 712 एक्स्ट्राला तुमचं नाव लावणं त्यासाठी त्यांना ऑलरेडी कन्सिडरेशन गव्हर्नमेंटकडनं मिळालेलं आहे. त्यामुळे कन्सिडर सगळे जे काय लास्टचे कॉन्ट्रॅक्ट येतात की नाही ते सगळे कॉन्ट्रॅक्ट ह्यातच पडतात तिथं. ओके. इट मस्ट बी समथिंग विच अ प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू. हा असं असायला पाहिजे की जे तो प्रॉमिसर काय नाही सांगा ऑलरेडी बाउंड नाही आहे करायला तिथं. हा म्हणजे फ्रेश काय केला वेगळा अच्छा तर मग त्याचे पैसे तुम्ही त्याला द्या, पण जे करायला तो ऑलरेडी बाउंड आहे त्याच्यासाठी वेगळे पैसे देत असला तर यू आर नॉट लायबल टू पे दॅट मनी टू हिम अँड ही कॅन नॉट रिकव्हर लिगली दॅट मनी फ्रॉम यू. आलं काय लक्षात बघा पॉइंट सगळ्यांना? ओके. Promises to do what one is already bound to do either by general law or under the existing contract is not a good consideration for the new promise since it adds nothing to the pre-existing legal or contractual obligation. वेगळं काहीच करणार नाही ना, आधीचे पैसे त्याच करण्यासाठी मिळत होते त्याच करण्यासाठी परत तुम्ही ऑफर करताय. सो प्रॉमिस टू परफॉर्म पब्लिक ड्युटी बाय पब्लिक सर्वंट इज नॉट अ कन्सिडरेशन. पब्लिक ड्युटी आहे त्या पब्लिक सर्वंटची त्यासाठीच तुम्ही त्याला परत पैसे देताय तर ते पैसे घ्यायला त्याला अधिकार नाहीये, द्यायला तुमची ड्युटी नाहीये कारण त्याचे ऑलरेडी पैसे त्याला गव्हर्नमेंट कडून मिळतात. ऑलरेडी ही इज डुईंग अ पब्लिक
ड्युटी देणं. हा ना ह्याची फेमस केस लॉ, ही केस लॉ बद्दल समजा लक्षात ठेवा. रामचंद्र चिंतामण वर्सेस कालूराजू म्हणून केस आहे. काय सोपी केस आहे. थोडस माझ्या भाषेत 2 मिनिटात समजावून सांगते, मग पटकन आता एंटर करूया आपण त्यातल्या फॅक्ट्स मध्ये. सपोज ना what happened, suppose Devanshish came with one case to my office. आता समजा माझे लॉ झालेला आहे, ऍडव्होकेट आम्ही आणि देवांशिष एक केस घेऊन आमच्या ऑफिसमध्ये आले. त्यांनी सगळे डॉक्युमेंट्स वगैरे दाखवले, केस आम्ही घेतली, वकीलपत्र भरले, सगळं झालं. हा देवांशिषने फी विचारली, आम्ही सांगितली 10,000 रुपये केसची फी बसेल. ही अग्रीड टू पे मी 10,000 रुपीज ऍज आय हॅव आस्क्ड हिम. हा आता देवांशिष शोके म्हणजे बाहेर पडले. परत काय वाटलं काय माहिती, ही केम बॅक अगेन इन ऑफिस. हा आणि ही टोल्ड मी दॅट see this case is very important for me. I'm going to pay you 10,000 rupees fees of this case, but if you win this case, if you won this case, I will pay you extra 5,000 rupees. जर तुम्ही केस जिंकला तर तुम्हाला एक्स्ट्रा 5,000 रुपये मी काय करेन तर देईन तिला. असं काय होतं तर तो सॉरी देवांशिष काय करतात तर प्रॉमिस करतात. आता ती केस मी जिंकली. काय जिंकल्यानंतर देवांशिषने 10,000 रुपये दिले, जे ठरले ते दिले मला, नो प्रॉब्लेम. बट 5,000 रुपये देवांशिष मला देत नाही आता. तर कॅन आय टेक एन ऍक्शन अगेन्स्ट देवांशिष फॉर द रिकव्हरी ऑफ रुपीज दॅट 5,000? येस. घेऊ शकतो ऍक्शन आपण. हो माझ्या मते तर. ओके, ते 5,000 रुपये मला देवांशिष कशासाठी देत होते? आणि मग जर तुम्ही असं म्हणताय की जिंकण्यासाठी म्हणून 5,000 रुपये देवांशिष मला द्यायला प्रॉमिस केलाय, तर मग आधीचे 10,000 रुपये कशासाठी होते? लक्षात येतं काय क्वेश्चन मार्क काय येतो? जर आपण असं म्हटलं की एक्स्ट्रा 5,000 रुपये देवांशिषनी, एक प्रकारची लाचच आहे ना, एक प्रकारचं जे ऑलरेडी करायला मी बाउंड आहे. मग ह्याचा अर्थ जर देवांशिष परत आले नसते आणि हे 5,000 रुपये मला प्रॉमिस केले नसते तर मी या 10,000 रुपयाचं काय करणार होते? ह्याच्यावर केस हारणार होते? नाही. लक्षात येतं. त्यामुळे लक्षात घ्या, तुम्हाला प्रोफेशनल इथिक्स म्हणून एक सब्जेक्ट आहे. प्रोफेशनल इथिक्स मध्ये कॉन्टिंजंट फी नावाची कन्सेप्ट असते. असं जिंकण्यावरती किंवा हरण्यावरती वकिलांची फी डिपेंड नसते आणि ती घेतली तर मग आपण ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल इथिक्सला लायबल असतो. लक्षात घ्या. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट म्हणतात त्याला. की केस जिंकली तर एवढी फी, केस हरली तर एवढी फी. असं फी डिपेंड नसते ऑन द सक्सेस और फेल्युअर ऑफ द केस. कारण प्रत्येक वकील हा केस जिंकायचीच प्रयत्न करत असतो. म्हणजे त्याला 10,000 मिळणार असतील किंवा 15,000 मिळणार असतील तिथं. सो हे पहिले 10,000 मला त्याच कारणासाठी दिलेत ना, आणि त्याच कारणासाठी इफ देवांशिष has told me की ती प्रॉपर्टी मला मिळवून दिला, केस जिंकला की मग परत माझं नाव पण लावून द्या मला प्रॉपर्टीला, मी 5,000 रुपये देतो, आणि मग देवांशिष has not given me that money, तर मग मी ऍक्शन घेतली असती. कारण ते 5,000 ओव्हर अँड अबोव केस जिंकल्यानंतर त्यांचं नाव त्या प्रॉपर्टीला लावून देण्यासाठी त्यांनी मला देत होते ना. सो कन्सिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच अ प्रॉमिसर इज ऑलरेडी बाउंडेड टू डू. या 10,000 रुपये वरती सुद्धा आय वॉज ऑलरेडी बाउंड टू win that case for a देवांशिष because he is my client. आणि त्यांचे पैसे घेतलेत म्हटलं तर त्यांची केस जिंकणं म्हणजे काय सांगा तर ड्युटी बनतो. ऍटलीस्ट 100% देणं फॉर द विक्टरी ऑफ केस म्हणजे काय बनतं सांगा तर ड्युटी बनते. ओके, सो बी क्लिअर. देयर इज अ प्रॉमिस टू पे अ वकील अन ऍडिशनल सम इफ द सूट वॉज सक्सेसफुल. काय हेल्ड केलं बघा कोर्टाला? द प्रॉमिस वॉज अ वॉइड होतं ते. देवांशिषचं सेकंड प्रॉमिस फॉर द कन्सिडरेशन नाही आहे. कारण त्या सेकंड प्रॉमिसला काय, वकील वॉज अंडर अ प्री एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन. त्या 10,000 रुपयासाठी पण माझा कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन ऑलरेडी होता टू रेंडर द बेस्ट ऑफ सर्व्हिस अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट. देन हा पॉइंट आपल्याला गेलेला ऑलरेडी. कन्सिडरेशन कसं नको सांगा? इलिगल नको जा आणि त्याचा पाय तोडून ये, इमॉरल नको, तुझ्या हजबंड पासून डिवोर्स घे, आणि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नको. म्हणजे लक्षात आहे, गॅमलिंग साठी तुम्ही घर रेंटल वगैरे दिलं तर ते पैसे रिकव्हर लिगली करू शकतात नाही तुम्ही, कारण ते अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आहे. सो कन्सिडरेशन गिवन फॉर अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल. वेर इट इज अनलॉफुल द कोर्ट विल नॉट अलाउ एन ऍक्शन ऑन द अग्रीमेंट. हे वाक्य चुकून लिहिलं गेलेलं आहे, कट करून टाका. So what the point? लक्षात आला का? पहिला क्वेश्चन, डिफाइन कन्सिडरेशन अँड स्टेट द एसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ द व्हॅलिड कन्सिडरेशन. काय काय एसेन्शियल एलिमेंट्स वेगळे सगळे लक्षात आले?
Number one, consideration must move at the desire of the promisor. Number two, it may come from the promisee or any another person. त्यासाठी केस लॉ चिन्नय्या versus रामय्या must write case. Consideration may be act, abstinence, forbearance or written promise. Consideration may be past, present, future. Next, काय माहिती सांगा, consideration need not be adequate. Next, consideration must be real and not illusory. Next, consideration कसं पाहिजे आपल्याला सांगा, not something which a promisor is already bound to do. Ramchandra Chintaman versus Kalu Raju famous case. And last point, consideration must not be illegal, immoral or opposed to the public policy. If these all essential elements are satisfied, then contracts consideration will be considered as a valid consideration. जे काही point काही doubt असला तर सांगा.